أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والثناء الجميل. أحمده سبحانه وتعالى حق حمده وأصلي وسلم على المرسل رحمة وهداة للعالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه ما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه. سيد العلي القدير نلهمنا فيه الرشاد والسداد وفصل الخطاب إنه لذلك والقادر عليه. إذن أيها الأحباب الكرام مع الباب 34 كتاب رياض الصالحين باب الوصية بالنساء. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le 34e chapitre du Jardin des Vertueux, les recommandations au sujet des femmes. رأينا في الباب قبله 33 باب يعني الوصية بالضعفاء والمساكين والفتيات وكذا من بعض خاصة الناس. الإمام النووي هنا رحمه الله خصص بابا للوصية بالنساء، يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء كيف ينبغي أن تكون. وهذا كله داخل في يعني الأدب العام الذي ينبغي للإنسان المؤمن أن يتسم به في مجتمعه، لأنه صاحب رسالة كما قلنا دائما. وبالأخص هنا سيكون حديثنا مع موضوع مهم جدا، لأنه عنوان الفشل أو النجاح. فالبيت والعلاقة الزوجية هي منطلق وسر نجاح الإنسان في حياته أو فشله. فالإنسان بالطبع الذي نجح في أن يعيش إيمانه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى انطلاقا من بيته وعلاقته بزوجه وأولاده وغير ذلك من هذه الأسرة الصغيرة أو مملكته الصغيرة، فإذا نجح في تسييرها ونجح في أن يتقرب إلى ربه انطلاقا من هذه المسؤولية، فلا شك أن ذلك سيعينه على أن ينجح في غيرها من المسؤوليات. والعكس، فالإنسان الذي فشل في تسيير هذه المسؤولية الصغيرة العظيمة الكبيرة في آن واحد، وفشل في أن يتقرب إلى ربه في انطلاقا من هذا المكان الذي هو الزوجية، فلا شك أنه سيفشل في غيرها من المسؤوليات. لذلك الإمام النووي خصص باب خاص لهذه العلاقة. في الباب الآخر 35 يتحدث عن ما ينبغي أن تكون عليه الزوجة بالنسبة للزوج، يعني المرأة بالنسبة مسؤوليتها اتجاه زوجها وبعلها وأولادها وأسرتها وعمومها. ففرق بين الاثنين كأن الأمر يعني مهم جدا ينبغي أن يهتم به، ولم يجعلها بين يعني الوصية العامة أن يكون الإنسان ذو أخلاق طيبة مع كامل الناس والضعفاء والمساكين وغيرهم ومن بينهم زوجته. فخصص الأمر لماذا؟ أنه يحتاج إلى هذا التخصيص. Alors la première remarque à travers ce chapitre qu'on a vu dans le chapitre précédent, les recommandations vis-à-vis des pauvres, des nécessiteux, des petites filles, et ainsi de suite, les gens qui sont dans le besoin. L'islam nous a recommandé de bien agir vis-à-vis d'eux.
ici, l'imam Nawawi va réserver un chapitre que pour les recommandations de l'islam vis-à-vis de nos épouses. Ça montre que l'imam Nawawi veut nous dire que ce chapitre mérite, ça veut dire ce sujet-là mérite ce chapitre tout seul. Pourquoi? Parce que c'est là où on voit l'échec ou la réussite d'un croyant. C'est le musulman, il arrive à travers son foyer, à travers sa relation avec son épouse, de se rapprocher à Dieu subhanahu wa ta'ala à travers elle, et de réussir dans son foyer, ça veut dire d'éduquer ses enfants, d'être bien vis-à-vis de son épouse d'abord avant de chercher à être bien vis-à-vis des gens à l'extérieur. Bien évidemment, il va réussir dans d'autres domaines. Le départ de la réussite, c'est le foyer. Comme c'est l'échec total, c'est aussi le foyer. La personne qui a échoué, d'avoir une relation de piété, de croyance, de respect, de bienfaisance avec son épouse, alors comment on attend cette personne dans la société qu'elle peut agir bien comme il faut? Oui. Parce que déjà avec la personne avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé tous les obstacles pour qu'il puisse vivre une vie carrément intime, il n'a pas pu réaliser ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Alors que comment on peut lui demander à réaliser cette réussite dans l'extérieur? On peut dire c'est ça le sens. Et هذا كعادة الإمام النووي رحمه الله يجمع يعني آيات أو آيتين أو آية واحدة أو مجموعة من الآيات وأحاديث، ولكن هي من باب أنه ليست الأحاديث والآيات كلها خاصة بالموضوع، من باب أن يثير الفضول يعني ممكن التوسع، وهذا الذي نحن في ذلك. إذن هنا أورد آيتين اثنتين وسنضيف لها غيرها لكي نوسع الموضوع ليفهم بشموليته. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. سورة النساء. هنا الله سبحانه وتعالى خصص في القرآن الكريم سورة للنساء، اسمها النساء وفيها أحكام النساء وغيره، ومن بين هذه الأمور وعاشروهن بالمعروف. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعاشر أزواجنا بالمعروف، وهذه يعني المعاشرة تتعلق بكل ما يجمع الاثنين، أن يكون المقصد منها الذي ينبغي أن يتحقق هو المعروف. المعروف يعني كلمة جامعة لكل ما هو يعني طيب وبر وإحسان وصبر وتؤدى ومودة ورحمة كما جاء في آيات أخرى بالتفصيل. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. فأمر وعاشروهن، الأمر يقتضي الوجوب. يعني لا يمكن أن تعيشوا عيشة زوجية إلا بالمعروف، غير ذلك نرى والعياذ بالله الآن أثر ذلك في المجتمع. Le premier verset que l'imam Nawawi rahimahullah a cité, c'est le verset du chapitre des femmes, verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: comportez-vous envers elles, ça veut dire envers vos épouses, de manière bienveillante, ou bien convenablement. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, à travers le chapitre des femmes, il dit: alors, vous devez, il faut, c'est un devoir de votre part de se comporter convenablement avec vos épouses. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne pour nous dire que vous ne pouvez pas vivre une vie du couple normal et dans la foi, dans la bienfaisance, dans la douceur, si
et il n'est pas dominé par hein, un comportement qui est convenable. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a fait de nous des successeurs génération après génération. Et la succession, c'est à travers le couple. Si un couple a réussi à vivre convenablement dans l'encadrement, comme on dit, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a tracé, automatiquement la succession, la descendance sera pieuse. Hein? Il va apprendre, ça veut dire, ce mode de vie au sein du couple comme une chose naturelle. On écoute des passagers. On était des enfants et on est devenus des parents et on va laisser après nos enfants qui vont devenir parents et ainsi de suite. Mais dans quelle, comment dirais-je, si on peut dire, dans quelle philosophie, comment? C'est pas comme des bêtes, voilà. Ils ont des enfants de la génération qui vient après la génération pour rien. Non, pas du tout. Nous, on a une responsabilité qui est beaucoup plus que cela. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى يعني في على غرار آخر المتعلق بالتعدد الذي هو الآن غير موجود في هذه البلاد ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هنا فيما يتعلق بالإنسان كيف ما كان في العلاقة الحميمية لا يمكن أن يصل إلى درجة العدل، أن يكون يعني عادل في العلاقة الحميمية. أما في العلاقة المادية لابد أن تكون عادلا. Ici, seulement Allah subhanahu wa ta'ala fait la différence le moment hein, et au bien l'endroit où la polygamie s'est autorisée, hein, à ceux qui ont les moyens, je suis dans les pays musulmans. Ici, la loi interdit la polygamie, c'est autre chose. Hein. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention pour nous dire vous ne pouvez jamais arriver à être juste dans les sentiments vis-à-vis de vos épouses si vous en avez plusieurs. Mais vous êtes obligé hein, d'être équitable hein, dans le côté matériel. Ce que tu achètes à celle-là, tu dois l'acheter à celle-là. Mais parfois hein, le côté sentimental, comme on dit, c'est plus fort que la personne. Hein. Et il a son attention plus vis-à-vis de ces choses. Ça, c'est un autre sujet. هنا أيها الأحباب الكرام فيه آية جامعة في هذا الأمر لو تمعنا فيها تدبرنا فيها لعشنا حياة سعيدة في الدنيا قبل الآخرة. هي في سورة الروم الآية 21 حيث يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته. Il y a un verset qui donne si on peut dire le mode de vie au sein du couple hein, dans la vision religieuse, dans la vision de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre les Romains, le verset 21, et c'est parmi ces signes qu'il vous a créé, vous ainsi que vos épouses, en une seule âme. Il a mis entre vous la beauté, l'affection, la douceur, la miséricorde. Ceux-là sont des signes à ceux qui réfléchissent. Ça, c'est un verset qui donne le sens général. Déjà, c'est parmi les signes d'Allah, min ayatihi. وآيات الله كثيرة ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته كذا ومن آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. ومن ضمنها أن الله لما خلق آدم وحواء خلقهم من نفس واحدة لم يعيد الإنفاق نفخ الروح في حواء إنما من نفس واحدة
خلق الله آدم وحواء، بمعنى أنهم من جنس وأصل واحد. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ou les gens craignez votre Seigneur qui vous a créé en une seule âme. بمعنى أن الأصل أن الرجل والمرأة هم نفس واحدة، وبعدين الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة مكونات ومهمة وخصوصية، وجعل للرجل مكونات ومهمة وخصوصية تتعلق حتى من الناحية الفيزيولوجية، من الناحية الجسدية. فرق الله سبحانه وتعالى بين الاثنين لأن هنالك مهمة ستقوم بها المرأة ومهمة سيقوم بها الرجل، ومهمة لا يستطيع الرجل أن يقوم بها، ومهمة لا تستطيع المرأة أن تقوم بها. إذن لكي تتكامل المهمة الكبيرة التي نحن مسؤولون عنها وهي الاستخلاف في الأرض، لا بد أن نجمع النصفين لكي يكتمل النصاب. طيب، إذا فهمتم كيف الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا؟ لا تصوروا معي مجتمع فيه رجال بس، هل يمكن؟ سينقرض. لو خلق الله الرجال بس وأرسلهم قالوا أنتم استخلفتكم في الأرض، يعني سيموتون واحد تلو الواحد، آخر واحد سيموت انتهت الأرض، والنساء كذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل منهم مهمتهم، بل حتى في العبادات، لأن مهمة المرأة تختلف عن مهمة الرجل، يختلفان في العبادة. فالمرأة لها حالات خاصة لا تصلي فيها ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لها حالات خاصة لا تصوم فيها، لها حالة خاصة يمكن بها أن يغفر الله لها ذنبها كلها. أنت واخد تخدم بالليل وبالنهار. لها حالة خاصة، تعرفون المرأة إذا ماتت في المخاض هي مجاهدة، تحسب من المجاهدات. المرأة الحامل إذا ماتت بحملها تكتب من الأنواع السبعة الذين هم يكتبون من المجاهدين في سبيل الله. إذا هذه حالة خاصة. أمومة المرأة تختلف عن أبوة الأب. إذا هذه الله رغم أنها نفس واحدة ولكن مهمة كل واحد منهما تختلف، إنما الذي يجمعهم لكي يأتوا بهذه الوظيفة بشكل كامل متكامل وجيد وهي إيش؟ المودة والرحمة. المودة والرحمة، وليس التنافر والتضاد ولا حتى المساواة. تعرفون كثيرا ما يخطئ بعضهم حينما ينادي بالمساواة. هناك فرق بين المساواة وبين العدل. الإسلام يأمر بالعدل طيب وليس المساواة. هناك فرق بينهم. شنو الفرق بين المساواة والعدل؟ C'est quoi la différence entre l'égalité et la justice? Alors, pour vous donner le sens, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est parmi ces signes qu'il vous a créé ainsi que vos épouses en une seule âme, ça montre que ça veut dire Adam alayhi salam et Ève, c'était l'origine d'une seule âme. Et après Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam comme un homme et Ève comme une femme. Et à chacun des deux, un fonctionnement qui est tout à fait, dans certains domaines, opposé à celui de l'homme, à celui de l'autre. Le fonctionnement de la femme, même au niveau physiologique, c'est pas comme le fonctionnement de l'homme. C'est pour ça qu'on trouve même dans les recommandations religieuses, ils sont différents. Oui. L'homme, dans tous les cas, il ne peut pas rater la prière. Si elle rate la prière, elle doit la récupérer. La femme, il y a des cas où, même s'il veut faire la prière, ce n'est pas valable. Et ça peut durer
40 jours, sans faire la prière, sans faire le jeûne. Et il est en plein, il a la même récompense s'il faisait la prière normalement. Et après, il est dans l'état de menstruer chaque mois. Allah lui compte comme s'il a fait sa prière. Et le fait de ne pas faire la prière dans cet état-là, c'est une adoration. Vous arrivez à imaginer un petit peu? Le fait que la femme ne fait pas la prière en état de menstru, c'est une adoration. L'homme, il n'a pas ce... Le fait que la femme ne fait pas la prière, ni les jeunes en état de... le chou, ça veut dire après l'accouchement, c'est une adoration. Comment ça se fait? Parce qu'il a appliqué l'ordre de Dieu qu'il a interdit de faire la prière ni le jeûne pendant cette période. Et nous, il faut qu'on applique l'ordre. L'homme, non. Oui. Aussi, la relation des enfants vis-à-vis de leur maman, c'est pas comme celle de leur papa. La maman, il donne plus que ce que le papa il peut donner. Le papa, c'est un moyen pour chercher la subsistance que Dieu a garantie. La maman, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné une responsabilité très importante, c'était l'allaitement. Et celle qui veut vraiment le faire, 2 ans. Oui, et c'est pas pareil. L'homme, il ne peut pas allaiter, même s'il veut. Mais le fonctionnement est différent. Alors, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, vous êtes une seule âme, mais vous êtes 2 composants différents, mais aucun de vous est complet sans l'autre. Alors, pour que le complément se réalise, il faut que vous vous mettiez en couple pour que vous pouvez avoir une progéniture. Pour que l'être humain, ça continue. Et pour réussir là, dans ce domaine-là, il faut que ce qui doit être entre vous, c'est l'affection, c'est la beauté, c'est la douceur, c'est tous ces termes doux pour que la vie continue. C'est pas la guerre. C'est pas que toi tu es qu'un homme, moi, toi que tu es qu'une femme. Parce que quand l'homme dit à sa femme, toi tu es qu'une femme, il va lui dire, toi tu es qu'un homme. Parce que toi tu peux pas faire ce que je peux faire, tant que moi, la même chose, l'homme peut dire à la femme, tu peux pas faire comme je... Et le ciel peut lui dire, toi aussi tu peux pas faire comme je peux faire. Oui. C'est pas le même fonctionnement. C'est pour cela, ici, et se trompent ceux qui cherchent, comment dirais-je, l'égalité. Je parle de l'islam. La loi ici en France, les bévals qui cherchent l'égalité, c'est pas notre problème. On est avec eux dans l'égalité. Mais la religion musulmane, elle a établi la justice. Et la justice, elle est plus juste que l'égalité. Et on va essayer de faire la différence et comprendre c'est quoi la différence entre l'égalité et la justice. Oui. L'égalité, c'est de donner par exemple à chacun de vous un billet de 100 euros. Chacun de vous un billet de 100 euros. Ça c'est l'égalité. Vous voyez? Ça c'est la justice. Non, pardon, l'égalité. L'égalité. Ça, c'est l'égalité. Vous êtes égaux devant moi. Chacun un billet de 100 euros. Vous voyez? La justice, c'est celui qui va donner. Il doit observer le besoin de chacun de vous et il va lui donner selon son besoin. C'est ça que l'islam appelle. Oui? Vous voyez maintenant parce que celui qui a par exemple qui a 30 000 euros dans son compte est parmi vous. Et celui qui a 100 000 euros, et celui qui a rien, et celui qui a besoin de... Si je donne 100 euros à chacun, à ces 4 personnes, je suis injuste. Parce que j'ai donné 100 euros à celui qui n'a rien, et 100 euros à celui qui a un tout petit peu, et 100 euros à celui qui a un billet de 100 euros pour lui, ça ne lui dit rien du tout.
c'est pas juste. C'est l'égalité, mais c'est pas juste. Oui. C'est pour ça, regardez, je peux vous dire une chose. Malgré que, ici on appelle à l'égalité, il y a quand même un sens de la justice. Hein? Vous voyez, par exemple, dans l'éducation familiale, il y a un seuil. Quand tu gagnes un seuil, tu n'as plus le droit à l'allocation familiale. C'est pas tout le monde touche les allocations familiales, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand tu gagnes un seuil, tu déclares que tu gagnes un certain seuil, tu n'as plus le droit. Quand tu déclares moins de ce seuil que l'État a défini, tu as le droit. Et tu as le droit selon ce que tu touches. Il y en a qui touchent 150 euros, il y en a qui touchent 300, il y en a qui touchent 50, il y en a... Alors là, ça c'est l'égalité. Parce qu'il faut donner aux gens selon leurs besoins. Alors, c'est là. Et ça rentre l'histoire, pour comprendre l'histoire de l'héritage dans l'islam et ainsi de suite. Pourquoi il y a un tiers, il y a un huitième, il y a un 16e, il y a 2 tiers et ainsi de suite, tout cela. Ça rentre dans la justice, selon le fonctionnement et selon le besoin. Alors, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, الذي يهمنا اليوم هو إيش؟ هو كيف نعيش في بيوتنا كما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله. كيف نعيش ديننا في بيوتنا. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette question. Comment on doit vivre notre religion au sein de nos foyers? Parce qu'on a une responsabilité qui est très importante, c'est de peupler la terre, d'exploiter la terre, de laisser une descendance pieuse. Et on ne peut pas laisser une descendance pieuse si cette descendance, il n'a pas vécu, il n'a pas grandi dans un climat de sort, de beauté, d'affection et ainsi de suite. هذا تأتي أحاديث كثيرة زي ما قلت الآية التي قلناها في سورة الروم هي مودة ورحمة. المودة يقول العلماء هي التي يتعايش بها الناس، المودة l'affection. C'est ce sentiment que voilà, la personne il se trouve à l'aise avec telle personne. Et puis le rahma, on a toujours besoin de rahma. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des anges. الرحمة هي التي يتغاضى بها الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في هفواته. Il y a des frères, quand ils voient une fille, une femme avec le foulard, machin, il fait la prière, ça y est, il croit que ça y est, c'est marié avec un hur al-ain. C'est marié avec un ange du paradis, une femme du paradis, qui ne fait pas d'erreur. Oui, c'est vrai, il met son foulard, il fait sa prière, il lit le Coran, il l'a appris par cœur, mais ça reste un être humain. Et la vie du couple, c'est pas 1 mois, et 2 mois, et 3 mois, et 5 mois, il dit. Et quand une fille aussi voit, masha'Allah, un frère, l'apparence, la sunna comme il faut, la prière à l'heure, tout ce qu'il faut, vraiment, masha'Allah, il croit que ça y est, il s'est marié avec Jibril, alayhi salam. Mais oui, mais il fait la sunna, il fait tout ce qu'il fait, mais il fait la prière à l'heure, il fait le jeûne lundi et jeudi, masha'Allah, vraiment, toutes les conditions. Mais c'est un homme, c'est un être humain. Au sein du couple, il va commettre des erreurs. Alors, il va lui dire, ah mais non, je ne peux pas marier avec toi si tu fais des erreurs. Ou bien lui, il va pas lui dire, moi je ne peux pas marier avec toi pour que tu fasses des erreurs. Non, c'est pour ça Allah il a parlé de rahma. Rahma c'est quoi? Si tu dois dépasser les défauts de ton vie. Tu dois supporter ses défauts. Pareil. هل منا من لم يخطأ مع زوجه وهل منا من له زوجة لم تخطئ. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher que tu te maries avec quelqu'un qui est complet. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça y n'existe pas. C'est pour cela, nous, on commet l'erreur quand on croit que une femme pieuse
ou bien un jeune homme pieux, c'est quelqu'un qui ne commet pas des erreurs. C'est bien de chercher, qu'il s'attache à sa religion, qu'il s'attache à sunna, qu'il fait tout ça, ça aide. Hein? C'est très important. Ça, c'est le bon départ. Mais il ne faut pas croire que c'est... il est complet. Non. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullu ibn Adama khata » Tout fils d'Adam connaît sa faute. Oui. Et même au sein du couple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parfois des discussions entre le prophète et ses épouses. Pas des choses que, d'accord, c'est pas complet, c'est là, c'est ça. C'est la vie comme ça. Mais seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le verset en pratique. Il sait, ça veut dire quoi l'affection. Il sait, ça veut dire quoi la douceur, la miséricorde. Il sait, ça veut dire quoi dépasser les erreurs d'autrui. Il sait régler les choses. الذي ينبغي أن يكون أيها الأحباب الكرام عندنا هو هذا. أريد أن أقف هنا عند حديث مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه. وفي رواية المرأة كالضلع. Alors, je vais m'arrêter ici devant un hadith que malheureusement on comprend mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit recommandez-vous la bonté envers les femmes. Les femmes a été créées à partir d'une côte. Or, c'est la partie supérieure de cette côte qui est la plus courbe. Si tu cherches à le redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses telle qu'elle est, elle demeurera courbe. ما هو الضلع يا احبابك؟ لا الكتف هو الكتف. الضلع هو هذا. La côte. هذا la côte il est droite ou il est courbe? Bien. Imaginez avec moi si cette côte est droite. Est-ce qu'il va faire son fonctionnement? Ça veut dire, le fait que cette côte est courbe, c'est le bon fonctionnement. Il fait son fonctionnement. Pourquoi? Il protège. Il faut qu'il soit courbe pour qu'il puisse faire son fonctionnement. N'est-ce pas? Bien. Regardez par exemple la canne. La canne des moins jeunes. Qu'est-ce qu'il a? Hein? La canne, il est courbe. Imaginez la canne s'il n'est pas courbe. Ça va gêner. Alors le fait qu'il soit courbe, ce n'est pas un défaut. C'est un fonctionnement. Alors nous, on croit que la femme est créée dans la courbe. C'est pas, il y a une grande discussion entre les savants, surtout l'imam Tahir ibn Ashur. Il dit que les gens y croient, et lui c'est son opinion. Et moi je crois que cette opinion il est plus proche à l'opinion du Coran à travers ce hadith. Et le prophète dit Al-mar'a khuliqat kad-dil'i. Il a été créé comme, c'est pas dans la côte. Il a été créé comme la côte. Et la côte elle est courbe. Oui. C'est vrai que le hadith, il y a Ben Kathir, il a ramené un hadith que voilà, Adam il dort au paradis, après il s'est réveillé, il a trouvé une femme, nanana. Il y a des savants qui disent que ce hadith ça n'existe pas auprès du prophète. Ça a été ramené, ça a été cherché de Taurat. L'imam Ben Kathir, la plupart du temps, parfois il ramène des Israéliens. Ce n'est pas un hadith authentique. Et il est contradictoire avec ce hadith que la femme a été créée dans la côte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, la côte, c'est pas là où il y a le côté génétique de l'être humain.
Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam ainsi que Ève, une création séparée dès le départ, mais seulement avec une seule âme. C'est pas il a pris Ève de Adam comme on croit nous. Seulement 4 del'i, et d'ailleurs l'imam Cheikh Al-Albani rahimahullah, et il est favorable à cette idée-là, et il ramène ce hadith. Il a été créé comme la côte, c'est pas dans la côte. C'est pas une partie de la côte d'Ève, Hawa. Il a été créé comme la côte, pourquoi? Tu peux jamais redresser la côte. Si tu viens la redresser, tu vas la sortir de son fonctionnement. Tu vas la casser. C'est ça le sens. C'est pas qu'il est faible, non. Le fait qu'il soit comme ça, et qu'il soit douce la femme, et qu'il est toujours sentimental, qu'il est toujours quelqu'un qui... C'est ça son fonctionnement. Il ne peut pas être dur comme un homme. Alors il faut faire attention. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. L'homme ne doit pas mépriser sa femme s'il est satisfait d'elle par rapport à... S'il n'est pas satisfait d'elle par rapport à certains comportements, certainement il est satisfait par rapport à pas mal de comportements. Tu vois, aujourd'hui, les conflits qui existent au sein du couple, c'est quoi? C'est des petits trucs qui ne servent à rien. Tu vois que la personne, il a partagé des enfants, il a partagé de la vie, des années avec la femme, parce qu'il y a un tout petit truc, ça y est, on va te gâcher. L'échec total. L'échec total. Pourquoi? Parce que, tu comprends, quel que soit le cas, si cette femme est part, tu vas ramener une autre femme, qui est comme la côte, qui a son sentiment, qui a ses sentiments, qui reste toujours une femme. Et tu vas recommencer une expérience de nouveau. Alors, tant mieux de rester avec déjà l'expérience que tu as. Oui, c'est pour ça. Quand même le hadith, malgré aussi les savants, ils disent quelque chose, abradul talaq et abradul halal ila Allah et talaq. Le divorce, il est halal, mais Allah le déteste. Parce que jamais Allah est satisfait de déchirer le foyer. Parce que le fait de déchirer le foyer, c'est quoi? C'est déchirer beaucoup de choses derrière, surtout quand il y a les enfants. Et on ne fait pas attention à ça. Hein? On ne se rappelle pas de cette rahma et le mawadda qu'Allah a mis entre nous quand il y a un conflit. Oui. لهذا تعرفون حينما نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتودد للنساء، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع النساء. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بين ما وصى به الصلاة والنساء. الصلاة وما ملكت أيمانكم. صلاة. Et est-ce que vous voyez que le prophète il fait cette recommandation en faveur des femmes en état de... Et كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحالة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعرفونها؟ مات النبي على حجر عائشة وريقه مختلط بريقها. Le prophète il est mort sur les genoux de son épouse. Et son épouse est en train de lui faire siwak. Il a fait siwak à elle pour rendre le siwak mou. Et il fait le siwak au prophète qui a perdu la force. Ça y est, il ne peut plus bouger ses mains. Et il le fait siwak. Aïcha, il est toujours fier de cet état. Il a été مات النبي على حجري وريقه مختلط بريقي. Ma soeur, elle a été mélangée avec la soeur du prophète. Il a quitté ce bas-monde sur mes genoux. احنا ملي كيمرض الراجل نديرو في هذيك البيت الله يرحم الوالدين وخليوني على الاتساع. وملي كتمرض المرأة لا ميم شوز. يا ربي السلامة هذيك كدور بها الموت تخليني على الاتساع. راه تمشي بوحدها. الموت إلا جات كل واش هذا واقع ولا مش واقع؟ هذا مشكل. ليه؟ لأنه نحن لا هذه المودة وهذا الرحمة ما عندناش. إن بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان. لهذا حينما نرجع إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته نجد ذلك الرجل المثالي. Trouve l'homme exemplaire, l'époux exemplaire sur le prophète صلى الله عليه وسلم. يعرف حتى يعني إحساس أزواجه. Il connaît le sentiment de son épouse. Il voit au fond de lui que son épouse elle a besoin de telle chose. وعائشة رضي الله عنها صحيح البخاري تحكي لنا كثير من المواقف. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني
يدخل من المسجد وأنا حائض ويقرأ القرآن على حجري ويضع رأسه على حجري ويقرأ القرآن. Imaginez. En fait, il sait que lui, il venait de sortir de la prière, et la chambre de Aïcha et d'autres repose, il est à côté de la mosquée, il ne fait pas la prière, ça fait 2 ou 3 jours, il est en état de menstruer, il sait qu'il nous manque quelque chose. Et le prophète il vient pour lui satisfaire, et il s'allonge sur son genou, il met sa tête, il commence à lire le Coran pour qu'il écoute le Coran parce qu'il ne peut pas faire la prière. Ça, c'est... Quand tu sens que ta femme elle a besoin de... Nous, c'est pas comme ce qui est écrit dans la Torah, c'est la femme elle est menstruée, il ne faut pas la toucher, c'est la toucher un tissu, il faut le laver, il est impur. Non, la femme elle n'est jamais impure. Oui, ben je parle de... c'est normal, ça n'existe plus la Torah. C'est un autre sujet. C'est très important à savoir. النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مع عائشة رضي الله عنها. في الغالب كانت تأتيها يعني القرعة في السفر. والنبي يحس بزوجته يعني ملل. Toujours le haoudage, le truc sur le chameau, cette chambre qui est fabriquée sur le chameau, et tellement la pauvre, il tombe pas ses genoux. Et quand le prophète il se sent que sa femme, il a besoin de bouger un petit peu, كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في سفر النبي يوقف الجيش إذا كانوا في جيش ولا سفر عادي ينزل عائشة من الهودج ويقول لهم روحوا سيروا كملوا الطريق أنا ومراتي غادي نوصلوا عليكم تقدموا سنلحق بكم. وعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يفعل معها يقول أتريد أن تسابقينني نتسابق أنا وياك. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء في الجيش ولا الناس اليوم سيروا انتم ماشي شغلكم بيا انا مع مرتي تقدموا حتى يتقدموا شويه يقول لي ما راه نتسابقوا انا وياك شكون اللي غادي يوصل عند الجيش ولا وتسابقوا. فقالت عائشه رضي الله عنها فسابقني فسبقته كانت عائشه ديك الساعه خفيفه وكذا فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري تركني حتى حملت اللحم حتى شوية سمنت عائشة رضي الله عنها وكذا. وجاتنا واحد المرة أخرى في السفر قال لها نفس الأمر تقدموا قال للجيش تقدموا أنا نبقى مع مرتي شوية قال لها تسابقينني نعود نتسابقوا أنا وياك قالت نعم قال فتسابقنا فسابقني فكان يقول هذه بتلك فوقفي رديت لك هذيك الأولى ماتش نول. زين يا اخوان هكذا حنا تلقى شي واحد فينا مع الجي 5 عمرها بالبيكالات عمرها بالفريجيدير عمرها بلا بوبيل تاع فرنسا ومزيره على المرا ومشيت لك هذا حتى لا السنتير دايرها غير هذيك تاع البسكليت وجاي وشاد الطريق 6 السوايع 7 السوايع ما يوقف. يا لطيف فين ودي غادي سي فغي ولا سي با فغي؟ معمر الطوموبيل الفوق لتحت حتى الدراري فين يلعبوا ولا يتنفسوا ما كاين. ومازال بعض المرات يقول لي كبي القهوه الله ينزل عليك البلا. وجود الناس كاين ولا ما كاين؟ ها هو جاي من لي فاكونس وكذا وسميتو ملي كيدخل البلاد بحال موكا واش هو الشهاده جا من فرنسا هذا ملي كيشوف واش هذا جا من فرنسا مسكين على 6 ايام. يا اخوان لا في سي با كوم سا. La vie, c'est de vivre le bonheur. La vie, c'est ça. C'est pas de. La vie, quand tu te sens que ta femme, il a besoin de se reposer, c'est bon. 2 heures, 3 heures, c'est bon, on se repose, Inch'Allah. On prend carrément un hôtel وناخذ la douche نتاعنا ونعرسوا كاع. ايش كما كان الصحابه رضي الله عنهم يقول كيتلاقى صحابي مع صحابي عرستم الليله. On est en vacances. بس بوركوا حنا كنحشموا في امور اللي ما خصناش نحشموا فيها، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحشموا فيها. هذه هي المودة والرحمة أحباب الكرام. Alors, Aïcha radi Allah anha raconte quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est avec elle en voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il essaie de le faire sentir que c'est pas strict, on est en voyage, ça veut dire il faut vraiment
Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de voyage, il a senti que sa femme il a besoin de se reposer un petit peu. Continuellement, il est sur le chameau, comment il marche. Et il a arrêté tout le monde, il leur a dit voilà, devancez. Voilà, on va vous rejoindre, moi et mon épouse. Ne vous inquiétez pas pour nous. Et il a demandé, il a dit à son épouse, tu veux qu'on fasse la course pour rattraper le groupe. Aïcha dit, bien sûr, allez. Hop, ils ont fait la course. Ils ont couru. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se l'épouse. Jusqu'à ce qu'ils ont arrivé. Et Aïcha, il a été jeune, il a devancé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le rappelle toujours, tu te rappelles quand tu as qu'un vieux, je t'ai devancé. Et après 2, 4, 5 mois, je ne sais pas combien, quand Aïcha, il a pris un petit peu de poids, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait la même chose. Il a dit voilà, on va reprendre la course qu'on avait fait, ça fait longtemps. Et le prophète, il a devancé. Et chaque fois, le prophète lui dit voilà, tu te rappelles, on est égaux maintenant. Tu m'avais devancé, maintenant je t'ai devancé. C'est quelque chose que, comme je dis, parfois, quand on fait le voyage, on met la femme, la pauvre, dans des difficultés. Hein? Oui, mais malheureusement, nous, on n'a pas ce sentiment-là. On ne se sent pas que la femme est fatiguée, par exemple. Ou bien, le contraire, on va voir dans la semaine prochaine, si Dieu a prolongé notre vie, comment elle doit se comporter. Maintenant, restons-nous sur nous, vis-à-vis de nos épouses. Le prophète, il s'allonge, il met sa tête sur le genou de son épouse qui est en état de menstru, il lit le Coran, elle récite le Coran. Parce qu'il sait que son épouse ne peut pas réciter le Coran. Il ne peut pas faire la prière. Alors il lui dit, si tu ne peux pas faire la prière, néanmoins tu vas écouter le Coran. Bien sûr, c'est genoux. حنا إلا سولنا شي واحد فينا واش عمرك حطيتي الراجل ديالك فوق لي جنو ديال المرأة يقول لك هاني الهبال هذا. ياك ولا لا؟ Si on demande déjà à quelqu'un de nous, est-ce que tu n'as jamais posé ta tête sur les genoux de ton épouse et tu parles avec elle dans... Savez-vous que même parfois des petites plaisanteries, comme on dit, c'est autorisé avec la femme, même si c'est du bon sens. On va lui dire sur toi, masha'Allah, hein, comme la lune. هي بعض المرات راه ما فيها ما تشوف ولكن انت تقول لها سي كوم لا لون سي با سي بور احباب الكرام سي كوم البروفيت صلى الله عليه وسلم كان هكذا عائشه رضي الله عنها تحكي وهي حامل قالت اشرب je bois et je donne le verre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cherche dans le verre les traces de mes lèvres et il met sa bouche pour boire. حنا ملي غناكلو كل واحد القبلي ديالو نسيتي القبلي تاع هذا ياك ولا لا؟ يا اخي جميل انت الى شربت المراه في الكاس قول لي جيب لي الكاس هذاك شربتي فيه. Ramène-moi un autre verre, celui-là tu l'as déjà utilisé. Mais c'est pas un ennemi, c'est ton épouse. En fait il boit dans le... بل حتى هذه العلاقة تكون بيننا احنا المسلمين. كان عبد الله بن عباس يقول سؤر المؤمن طاهر لا يجوز من التواضع أن يشرب المؤمن من سؤر أخيه. C'est dans la modestie qu'un musulman utilise le même verre et le même gobelet que son frère a utilisé pour boire. هذا تواضع من التواضع أن يشرب المؤمن من سؤر أخيه. C'est bon. Le problème que tu vas, la moitié du frère il a rempli le gobelet et il a bu la moitié, il a posé, l'autre il veut boire, il verse la moitié pour reverser. Pourquoi? C'est ton frère. C'est ça, Ahbab al-Karam, qui doit être dans surtout dans la vie du couple, il faut que ça sera cette douceur, cette miséricorde, cette affection qui doit dominer au sein du couple. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants derrière qui remarquent, qui regardent, qui observent, qui vont apprendre le même modèle, le même modèle de vie. حنا في البلاد المرأة مع المرأة تمشي جلب جلب مع الرجل. مرة كيشوف اللور واش مازال تبعاه واش مازال كاينة ولا ما كاينة. صحيح ولا ماشي صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كيمشي وكتمشي وراه. مرة الحاج كيتلفت واش مازال هاد العفريتة هنا ولا داها شي واحد. ايوا دير حداك الا خايف على هذا راه كتكون المرأة في اللور غير في الصلاة. لأنه ما تقدرش تسجد وانت والرجال يكونوا وراها إلا خاصة الحرم. لهذا أحباب الكرام ينبغي أن نراجع علاقتنا مع زوجنا. Il faut qu'on revoie notre relation avec nos époux. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit que parmi les 7 catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala ombrage sous son ombre le jour où il n'y a pas d'ombre à part la sienne, c'est
deux personnes qui s'aiment en Dieu, qui se rencontrent en Dieu, qui se séparent en Dieu. Alors celui qui cherche à réaliser cette relation d'amour en Dieu avec quelqu'un, qu'il commence avec son épouse, et son épouse commence avec son époux. Ici, c'est bien d'avoir, masha'Allah, une liste de frères à l'extérieur de chez toi, mais réalise d'abord ce hadith chez toi. Aime d'abord ta femme en Dieu, et elle va t'aimer en Dieu, pour que vous soyez parmi ceux qui seront ombragés sous l'ombre de Dieu le jour dernier. Vous avez vu? Il y en a qui vivent la vie de l'enfer à la maison, ils cherchent à aimer les gens derrière, et à la mosquée ou à l'extérieur. يعني أحباب الكرام يعني هذا الموضوع كله يعني ليس الأمر حقوق وواجبات. Moi je ne vois pas que c'est les droits et les devoirs entre l'homme et la femme, mais c'est le respect, c'est la bienfaisance, c'est de bien veiller, c'est de dépasser ses erreurs, c'est ça l'Ahbab al-Karam qu'il faut, qu'on doit, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, 10 minutes à l'adhan, Inch'Allah. Oui, هذا الأحباب الكرام. Pourquoi? Parce que comme je dis qu'on est responsable. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والزوج راع ومسؤول عن زوجته، والمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها. مسؤولة عن ماذا؟ مش مسؤولة فقط على الطياب وعلى الغسيل وعلى مسؤولة على هذا جمع الشمل. ها؟ لذلك شوف الله سبحانه وتعالى كيفاش عبر في القرآن الكريم. قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. Ils sont vos habits et vous êtes les leurs. Ça veut dire quoi ton habit? Tu seras satisfait toi de prendre ça veut dire des vêtements sales, dégradés, déchirés, plein de taches si tu marches parmi les gens? Non, tu prends soin de tes habits. Tu laves tes habits. Tu parfumes tes habits. Alors c'est la même chose. Hein? Tu dois aussi prendre soin de ton épouse. Et la même chose. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يختم الدرس في بعض الأحيان يأخذ المرآة والمشط ويقد اللحية نتاعه ويدير شوية نتاع المسك ويقول له التلميذ يعني انت راك رايح الدار وين كتزين؟ قال أتزين لزوجي كما أحب أن تتزين لي. Je me prépare, hein, je règle ma beauté à mon épouse comme j'aime que elle se prépare pour moi, je me prépare pour elle. C'est une relation Ahbab al-Karam qui doit être entre les deux dans ce sens-là. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنكون إن شاء الله سبحانه وتعالى دائما. ثم شوف هذه العلاقة أحباب الكرام هي مش علاقة مجاملة. C'est pas pour faire plaisir seulement à ton épouse, c'est pour compléter la foi. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. C'est pas seulement pour... C'est un mode de vie comme je dis. Le croyant qui a sa foi complète, c'est celui qui a une bonne moralité. Et le meilleur parmi vous, c'est celui qui est meilleur à son épouse. Et le contraire. Si tu veux être meilleur auprès de Dieu, et pas de beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de... Ça c'est bien, c'est la personne, mais aussi d'avoir beaucoup de sentiments importants et de sœurs miséricorde vis-à-vis de صلى الله على قد يجعلنا هذا الإيمان الكامل ونجعلنا خيار الناس في الأرض إنه لذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين. En bref, أحباب الكرام, et une petite question qui a été posée concernant le qamis. Moi, je ne veux pas rentrer, ce n'est pas le problème du qamis, ce qui concerne l'habit, surtout dans la prière. أحباب الكرام, شوف, القميص, ce n'est pas wajib. Ce n'est pas une obligation de faire une djellab pour faire la prière. C'est bien. Celui qui... Mais, satr al-awra, c'est parmi شروط صحة الصلاة. الصلاة عندها شروط الوجوب وشروط الصحة. Alors, le qamis tel que qamis, ce n'est pas une obligation.
Mais de cacher ces endroits intimes, surtout pendant la prière et tout le temps, ça concerne la prière, c'est les conditions de validité de la prière. La prière a deux conditions. Conditions exigibles, shurut al-wujub, et conditions de validité. Conditions de validité sont trois. Hein? طهارة المكان والثوب واستقبال القبلة وستر العورة. Hein? Se diriger vers la Kaaba si tu connais, et que l'endroit où tu vas faire la prière il doit être propre ainsi que tes habits, et de cacher tes endroits intimes. Et بعد الإخوان يتهاونون, c'est vrai. Hein? أنه يرامène un pantalon un petit peu serré ou bien court, il n'y a pas un manteau qu'il faut cacher, et quand il prosterne surtout, sont doux, et on peut dire tout court, parfois on voit les habits internes Les dessous. Au-dessous. Voilà. Il faut qu'on essaye de faire attention à cela. Celui qui peut faire le khamis, c'est encore mieux, c'est très bien. Ça fait. Ou bien c'est là, comment dirais-je, un manteau ou quelque chose qui est un petit peu long pour. Mais, comme parce que certains frères nous disent, est-ce que c'est obligé d'avoir le khamis pour faire la prière? Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Il ne faut pas rendre les choses qui ne sont pas obligées. Mais c'est beaucoup mieux toujours de faire quelque chose de mieux si c'est possible. Hein? Sinon, dans la jurisprudence, ce qui est important, c'est cela. C'est que la personne elle doit faire attention de cacher ses endroits intimes, ce qui est l'aura, ma bayna as-surra. عند بعض العلماء إلى الركبة عند بعضهم ما بين السرة إلى الفخذ. Certains savants disent entre l'ombril et les genoux, c'est ça l'aura. Certains disent non, entre l'ombril et le fakhid, si on peut dire la moitié de après le oui, mais c'est toujours bien de chercher l'idéal à ceux qui peuvent. C'est très bien. Ici aussi, c'est très bien que quand on veut passer un conseil, on le passe avec un style de fraternité, d'amour, de douceur, de tout doucement. Parce qu'on est en train de réformer, de jeter de l'iman de chacun de nous. Alors, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout doucement, ce genre de choses, on ne doit pas rentrer dans des difficultés, dans des disputes. Non, tout doucement. Peut-être le frère, ça ne dit rien. C'est bon, c'est pas un problème. Moi, je t'avais dit, mon frère, tout doucement, avec du sort, j'étais mon Dieu. Ben, c'est bon, si tu veux pas faire le mustahab, c'est ton problème, il n'y a pas de souci. Mais il ne doit pas faire